नमो नारायण। प्रभु सद्गुरुदेव की जय। हम सभी ये कहते हैं कि भाई कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ, ये जितने भी यज्ञ हैं, साधना के यज्ञ हैं, फलतः हम जीवन जी रहे हैं वो भी एक यज्ञ है। हमारा दिन प्रतिदिन का जो यज्ञ है, जीने का जो तरीका है, वो यज्ञ स्वरूप होना चाहिए। यज्ञ का मतलब यही है कि हम ईश्वर को पुष्ट करने का क्रिया कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि ईश्वर क्या पुष्ट नहीं है? वो पूरे संसार में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में सभी जीव जंतुओं को पुष्ट करते हैं, किंतु उन्हें पुष्ट करने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसीलिए पड़ी कि उन्होंने दिए हुए वस्तुओं का हम उन्हीं को अर्पण करते हैं। माता भोजन बना के हमको खिलाती है पूरे परिवार को। क्या माता को भूख नहीं लगती? क्या माता को हम याद नहीं कर सकते? क्या उनको हम भोग नहीं लगा सकते? तो माता ने तो सबको पिरोस के खिला दिया, किंतु सभी सदस्य का पेट भरने के बाद ये पूछने का कर्तव्य बनता है कि माँ आपने भोजन पाया कि नहीं। माँ ये नहीं कहेगी कि मैं भूखी हूँ, या माँ ये भी नहीं कहेगी आज खाना नहीं बचा। माँ तो यही कहेगी कि क्या सबको तृप्ति हुई, सब लोगों ने खा लिया, बस इसी में आनंद है। ऐसे ही ईश्वर हमेशा तृप्त है, वो कभी अतृप्त नहीं होते। वो तो सबको तृप्ति करके ही तृप्यमान है, किंतु हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ईश्वर को तृप्त करें। उन्हीं का दिया हुआ है। ये एहसान बंद है हम लोग, क्योंकि हम एहसान मंद हैं, क्योंकि हमने उनका एहसान लिया है। हम उनका एहसान कैसे लौटाएं? ये एक प्रक्रिया है कि ईश्वर ने ही हमको सब कुछ दिया और हमको एन केन प्रकारेण जलाभिषेक करके, दुग्धाभिषेक करके और खीर, तिल, जौ आदि का हवन आदि सामग्री से साक्षात यज्ञ नारायण, यानी यज्ञ नारायण कौन है? अग्नि देवता, और उन्हीं में आहुति देकर अग्नि के मुखाग्नि से मुखारविंद से ही भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और दूसरा, भगवान ने ये कहा है कि हम ब्राह्मण के मुख से भी ग्रहण करते हैं। जितना भी ब्राह्मण को खिलाएंगे वो यज्ञ के तुल्य ही है। हम ब्राह्मण के मुंह से भी उतना ही हम ग्रहण करते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। और तीसरा आता है अतिथि जन। अतिथियों को भी आप अपने थाली में से थोड़ा बहुत देकर खिलाएं, कभी भी आपके घर से अतिथि वापस नहीं जाना चाहिए, खिला के ही भेजना चाहिए, ऐसा बताया गया। तो यज्ञ से आपके तमाम प्रकार के कार्य होते हैं। वो होता है कामुक यज्ञ, यानी क्रियान्वित यज्ञ, अनुष्ठानित यज्ञ, और निष्काम यज्ञ होता है जिसकी कोई इच्छा ही ना हो और बस भगवान की पुष्टि के लिए हम कर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं, उनके आनंद के लिए कर रहे हैं। जैसे मानो कि कोई गुरुदेव के दरबार में जाकर कोई भक्त स्वैच्छिक सेवा कर रहा है, गुरुदेव को कहने की जरूरत ही नहीं। क्यों कर रहा है? बोले बस आनंद के लिए, खुशी के लिए। बस देखा गुरुदेव ने तो खुश हो गए कि हाँ भाई ये किसने किया कार्य? बोले फला व्यक्ति ने किया, फला भक्त ने किया। तो गुरुदेव का मन प्रसन्न हो जाएगा, वो देखते ही हाँ अच्छा कार्य किया है। ऐसा ही ईश्वर के प्रति हम जो भी कार्य करते हैं वो निष्काम होना चाहिए। और अगर आप कामुक करते हैं तो फिर वहाँ संकल्पित होना पड़ता है, और आप संकल्प के द्वारा बंधे हुए होते हैं। तो आपकी जो भी इच्छा है
जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ है तब पुत्र प्राप्ति के लिए है, जैसे रोग निवारण के लिए है तो उसके लिए आरोग्य के लिए अलग यज्ञ है धन्वंतरी आदि का। जैसे शक्ति पाना है तो माता जी के लिए है, कृपा पाना है तो माता जी को पुष्टि करिए। जैसे भगवान मतलब पाप वगैरह के लिए पाप से मुक्त होना है तो नारायण का यजन कीजिए, और ज्ञान वगैरह वृद्धि पानी है तो भगवान शंकर का कीजिए। ऐसे अलग अलग प्रकार के यज्ञों के विधान हैं। जिस किसी को भी जिस किसी प्रकार का यज्ञ कराना है, आपने इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। यहाँ अनेक यज्ञ हो चुके हैं और पुनः आप अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए आप पधार सकते हैं और यज्ञ कर सकते हैं। और यहाँ आकर स्वयं अपने सम्मुख देखेंगे कि यज्ञ हो रहा है, तो ये धरती आपको अपने आप ही अनुभूति कराएगी। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। अस्तु। ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारणे। देवरस पूर्वे आरंभ। ओम नमः शिवाय आ मंत्रना जप अनुष्ठान आरंभ करेल। में लगभग 15-17 ब्राह्मणों 7 सहकार थी 2.5 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्रना जप अनुष्ठान पूर्ण कर्या पछी आ लाभ પાંચમના દિવસે शुभ मुहूर्तना शुभ दिवसथी आ कपिलेश्वर प्रांगण में ये मंत्रनु दशांश होम आरंभ थई चूक्यो छे अने आजना दिवस सुधी में लगभग 10 लाख होम थई चूक्या छे अने अग्रे कंटिन्यू ये होम कर्म चालू आरंभ ज छे। लगभग ये कर्म आपणे 15-17 दिवस सुधी चालवानो छे। ओम नमः शिवाय। એ કર્મના અંદર 25 લાખ આવતી આપવાની છે। રોજના 22 ભૂદેવો છે। 22 ભૂદેવો દ્વારા આપણે 25 લાખ આવતી આપીશું। એ છેલ્લા 26 તારીખે એનું પૂર્ણાવતી છે। આપણે આ બાપુશ્રીના પ્રેરણાથી આપણા જે બાપુ છે પ્રણાનંદગીરી એમના પ્રેરણાથી બધું કાર્ય કરી રહ્યા છે। એમના આશીર્વાદથી આ કાર્ય પૂરું થાય। ભગવાન આ કાર્ય ઉપર બધા ઉપર ભગવાન રાજી રહે અને ભગવાન બધા ઉપર દયા કરે। समस्त ग्रामजनों समस्त भक्तजनों कल्याण थाय ए हेतुथी ज आ कर्म थई रह्युं छे। ओम नमः शिवाय स्वाहा। 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 श्री कपिलेश्वर महादेवना सान्निध्यनी अंदर ओम नमः शिवायनो जे यज्ञ है शिव पुराणनी अंदर एवं कहेलू है कि ओम नमः शिवाय मंत्रनी अंदर एटली बधी शक्ति छुपायेली है कि मनुष्य आ जन्मनी अंदर
જન્મથી મરણ સુધી જેટલા પણ પાપ કર્મો થયા હોય એ બધા જ પાપ કર્મોની ધોવાની શક્તિ ધરાવનારો નમઃ શિવાય મંત્ર. અને એના માટે ભગવાન શિવ પુરાણની અંદર એવું કહેલું છે કે ભાઈ નમઃ શિવાય મંત્ર એટલા બધા પાપો ધોઈ નાખે છે કે મનુષ્ય એક જન્મની અંદર એટલા પાપ કરી જ નથી શકતો. એટલા બધા પાપો ધોવાનો આ મંત્રનો મહિમા બતાવેલો છે નમઃ શિવાય. અને શિવપુરાણ જે મોટું જે શિવપુરાણ છે મહાશિવપુરાણ એ 8 થી 9 લાખ પત્તાઓથી ભરેલું છે. એના સંક્ષિપ્તની અંદર જ્યારે કરવામાં આવ્યું ત્યારે એના 1012 પત્તાની અંદર સંક્ષિપ્તની અંદર શિવપુરાણ કરવામાં આવ્યું. અને એ શિવપુરાણ શ્રાવણ માસ દરમિયાન એકમથી ચાલુ કરી અને અમાવસ્યા સુધીનું તમે સતત શિવપુરાણની અંદર બીજો પણ એક ઉલ્લેખ બતાવેલો છે કે એની અંદર કહેલું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એની આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ જે ત્રિવિધ તાપ કહેવામાં આવે છે એ ત્રિવિધ તાપનું નિવારણ માટે પણ નમઃ શિવાય મંત્રનો ઉલ્લેખ બતાવેલો છે. એમાં એવું શિવપુરાણમાં કહેલું છે કે વિપ્રવર્ણ હોય તો એ લોકોએ ષડાક્ષરી મંત્રનો જપ કરવો જોઈએ, ઓમ નમઃ શિવાય. અને અન્ય 3 વર્ણો છે એ 3 વર્ણોએ પંચાક્ષરી મંત્રનો જપ કરવો જોઈએ, કહેતા નમઃ શિવાય એવો શિવપુરાણમાં ઉલ્લેખ છે. અને એ મંત્રની અંદર એ જે પાવર બતાવે છે, મંત્ર ખૂબ જ નાનો છે એટલે લોકોને સરળતાથી આવડી પણ જાય છે. અને એના કારણે એનું મહત્ત્વ લોકોને એમ થાય છે કે આ તો બહુ નાનો મંત્ર છે, આનું શું ફળ મળે. પણ એ મંત્રની અંદર એટલો બધો પાવર છુપાયેલો છે કે શિવપુરાણની અંદર એવું કહેલું છે પ્રત્યક્ષ તો મનુષ્ય એટલા પાપ એક જન્મમાં કરી જ નથી શકતો, એટલા પાપ નાશ કરી નાખે છે ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર માત્ર. અને કોઈ પણ અનુષ્ઠાન જ્યારે શબ્દ આવતો હોય છે તો જેટલા પણ મંત્રોના વર્ણ હોય, મંત્રના જેટલા અક્ષર હોય એ અક્ષરો જેટલા હોય એટલા લાખ જ્યારે એ જપ થતા હોય છે ત્યારે એ મંત્ર સિદ્ધ થઈ જતો હોય છે. એ ઓમ નમઃ શિવાય જે મંત્ર છે તે ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર એ ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રના 5 વર્ણ અને ઓમ નમઃ શિવાય સાથે બોલીએ તો 6 વર્ણ થાય છે. તો 6 લાખ જ્યારે જપ કરવામાં આવે તો એ ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર સિદ્ધ થઈ જતો હોય. અને સિદ્ધ થયેલો મંત્ર એ કોઈ પણ વ્યક્તિની દુઃખ દૂર કરતું હોય છે, શારીરિક દુઃખ દૂર થતા હોય છે, એના માનસિક દુઃખ દૂર થતા હોય છે. અને શિવપુરાણની અંદર એવું પણ કહેલું છે કે ભાઈ અશ્વમેધ યજ્ઞ તમે ના કરી શકો તો તમે નમઃ શિવાય મંત્રનો જપ કરો, એનું અનુષ્ઠાન કરો, તદ્દશાંશ હોમ કરો, તદ્દશાંશ તર્પણ, તદ્દશાંશ માર્જન. આ બધું કરવાથી નમઃ શિવાય મંત્રનો વિશેષ ફળ મળે છે. અને તદ્દશાંશ બ્રાહ્મણ ભોજન એ પણ કહેલું છે બ્રાહ્મણો માટે. તો એ શિવપુરાણની અંદર કહેલી વાત ખૂબ જ સરસ. બાપુજીના આશીર્વાદથી, કપિલેશ્વર મહાદેવની અસીમ કૃપાથી આ યજ્ઞનો લાભ મળે છે. અમે લોકો પણ અમારી જાતને ખૂબ ધન્ય અનુભવીએ છીએ કે ભાઈ અમને આ યજ્ઞની અંદર એક વિપ્રવર્ણ તરીકે બેસવાનો આ લાભ મળે છે. ભગવાનને ખૂબ ખૂબ આભાર કૈલાસપતિ આશુતોષ મહાદેવ કપિલેશ્વર દાદાને કે ભગવાન આવા સારા યજ્ઞો દરેક લોકો જોવે ઘરે બેઠા તો પણ એની આયુષ્ય આરોગ્ય 1000% પૂર્ણ થાય. ઘરે બેઠા કોઈ જ થેરાપી નહીં, કોઈ જ દવા નહીં, કોઈ આ કોરોના કાળની અંદર તમે બેઠા બેઠા ખાલી નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય મંત્રનું સ્મરણ કરો અથવા જપ કરો તો પણ 1000% એના દુઃખો દૂર થાય છે. ઓમ નમઃ શિવાય. કપિલેશ્વર મહાદેવ કી જય. યજ્ઞ વિશેની વાત ચાલી રહી છે તો ગીતાજીના 3જા અધ્યાયમાં 8મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કૃષ્ણએ યજ્ઞ વિશે ઘણું બધું કીધું છે કે યજ્ઞ કરવો અને કરાવવો. યજ્ઞમાંથી જે આહુતિ આપવામાં આવે છે એ દેવો સુધી પહોંચે છે અને એ દેવો તૃપ્ત થઈને મનુષ્ય લોકમાં એમને આયુ આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરાવે છે. અને કોરોના કાળની અંદર ભગવતાનંદ ગુરુની કૃપાથી તથા પૂર્ણાનંદ ગુરુના આશીર્વાદથી અહીંયા બ્રાહ્મણોએ 2.5 કરોડ મંત્ર જાપ કર્યો ઓમ નમઃ શિવાયનો. એનું ફળ અવશ્ય મળ્યું જ છે. અને હાલમાં એનો દશાંશ હોમ ચાલી રહ્યો છે હાલ યજ્ઞશાળામાં.
ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર જાપથી આયુ આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે અને ભગવાન કપિલેશ્વર દાદાની અતિ કૃપા પ્રસન્નતા દરેક મનુષ્ય ઉપર થાય છે. ઓમ નમઃ શિવાય. ગુરુ શ્રી ભાગવતાનંદજી મહારાજ કી જય. કલોલ ગામમાં કપિલેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પ્રાંગણમાં જે આ એક અદ્ભુત યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે, દરેક હિન્દુ વ્યક્તિએ પોતાના ત્યાં યજ્ઞ જ્યારે પણ થાય ત્યારે આ સંકલ્પ અવશ્ય મુકાવવો જોઈએ. એમનો સંકલ્પ હતો, ધરતી સે અંબર તક, જલ સે થલ તક, हिंदू का जय जयकार उठे, हर क्षण में और हर कण में शक्ति का अवतार उठे. जय कपिलेश्वर. બોલો યજ્ઞ નારાયણ દેવ કી જય. વિનાયકમ ગુરુમ ભાનુ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરાન સરસ્વતીમ પ્રણમ્યાદૌ સર્વકાર્યાર્થસિદ્ધયે. યજ્ઞાદ ભવતિ પરજન્ય. ગીતામાં કહ્યું છે યજ્ઞ વિશે બહુ જ સુંદર તથા ઉત્તમ વર્ણન કર્યું છે ગીતાની અંદર. શ્રી કૃષ્ણે સ્વયં એમના મુખારવિંદથી સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા ગીતામાં કહે છે કે યજ્ઞનું ફળ શું છે. યજ્ઞનું ફળ ગીતામાં ભગવાન બતાવે છે. કેવું તો કહે છે યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ થાય છે, અને વરસાદ એ જીવનનું કારણ એટલે ઉત્પત્તિનું કારણ, બીજનું કારણ બને છે. વરસાદ થયાથી જગતની ઉપર, આ ધરતી ઉપર, વસુંધરા ઉપર એક નહીં પણ અનેક જાતના રત્નોની ઉત્પત્તિ થાય છે. એ વરસાદનું કારણ યજ્ઞ છે. યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ થાય છે, વરસાદથી અન્નની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને અન્નથી સમસ્ત જીવોનું, પ્રાણીઓનું નિર્વહન થાય છે. એટલે જ યજ્ઞને સર્વોપરી કહ્યા છે. અમારા શાસ્ત્રોમાં, વેદોમાં યજ્ઞ વિશે ઘણું બધું કહ્યું છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે યજ્ઞ ઉત્પત્તિનો કારક છે. એક નહીં પરંતુ અનેક જાતની મનુષ્યની દરેક ઈચ્છાઓની પૂર્તિ યજ્ઞના માધ્યમથી થઈ શકે છે. શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે શ્રિયમ ઈચ્છેત હુતાસના. કદાચ કોઈને ધનની ઈચ્છા હોય, ધન જોઈતું હોય, તો એ વ્યક્તિ અવશ્ય યજ્ઞ કરવું, કરાવવું. એ બધું કરવાથી અવશ્યપણે એને ધન તથા લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને અહીં આપણે કપિલેશ્વર મંદિરની અંદર 2 કરોડ 2.5 કરોડ ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રોના જાપ થયા છે બ્રાહ્મણોના માધ્યમથી. અને છેલ્લા 5-1 દિવસથી તે જપનો દશાંશ હવન થઈ રહ્યું છે. સમથિંગ 25-1 લાખ આહુતિઓના માધ્યમથી દેવાદિદેવ મહાદેવને તૃપ્ત કરી રહ્યા છે બ્રાહ્મણો. પ્રાર્થના છે ભગવાનને, હે પરમાત્મન, આ જગતની ઉપર જે કંઈ પણ આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ છે તે સૌનું આપ હરણ કરજો, સૌને નિરોગી બનાવજો. સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યંતુ, મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવેત. એવી દેવાદિદેવ મહાદેવ કપિલેશ્વર મહાદેવને પ્રાર્થના. ભગવાન સૌનું કલ્યાણ કરે, સૌને સદબુદ્ધિ આપે, તથા સૌને સનાતન ધર્મ વિશે ઉદ્યત બનાવે. આપણા ધર્મને ઉદ્યત ધર્મના વિશે ઉદ્યત બનાવે બધાને, અને ખૂબ સૌને સનાતન પ્રત્યે નિષ્ઠાવાન બનાવે. કારણ કે જો સનાતનની રક્ષા થશે તો એ સનાતનની રક્ષામાં, ધર્મની રક્ષામાં આપણા સૌનું હિત છુપાવેલું છે.
એટલે બ્રાહ્મણોએ માત્ર નહીં પણ જગતના સમસ્ત હિન્દુઓએ સનાતનીઓએ આપણા ધર્મ વિશે ઉદ્યત થવાની જરૂર છે. જે કોઈ પણ વ્યક્તિઓ ધાર્મિક કાર્યો કરતા હોય તેને સહકાર આપવાની પણ જરૂર છે, જેથી કરીને આપણી સંસ્કૃતિ આગળ વધશે અને એનો લાભ આવનારી આપણી જે પ્રજા છે તેને અવશ્યપણે થશે. બસ એટલા સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ભગવાન કપિલેશ્વર મહાદેવ તથા અમારા ભગવતાનંદદાસજી સ્વામીજી તથા પૂર્ણાનંદ બાપુ એમના આશીર્વાદથી સૌનું કલ્યાણ થાય. અસ્તુ. Om